स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ सामने हाजिर हाँ और सानू सही तरीके ਦੇ ਨਾਲ नींद ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਿਰੋਆ ਰਹੇਗਾ, क्राइम मुक्त रहेगा और इसकी सब तो वड्डी जिम्मेवारी होंदी है पुलिस की। पुलिस नूं दो हिस्सों के वंडिया जाता है कि पहला लॉ एंड ऑर्डर ते दूजा क्राइम नूं रोकना, क्राइम के मसले हल करने। जेकर किते वारदात कोई होंदी है तो उसनूं जल्द तो जल्द हल करना। आम तौर पर एक धारणा बनी हुई है कि जिसकी भी सरकार होंदी है तो पुलिस उसे दी ही बोली बोलती है, तो जेकर एक हिस्सा पुलिस का जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करदा थोड़ा सुस्त भी रह जाए, दूजा हिस्सा क्राइम नूं रोकण दे विच काम करे, तफ्तीश करे, मुलजमां नूं सलाखां दे पिछे डक दवे तां बैलेंस बनिया रहिंदा। पर अजकल पंजाब पुलिस दे विच इह बैलेंस विगड़िया होया नज़र आ रहा। विरोधी तरह इल्जाम ला रही ने कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह गड़बड़ा गई है, पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और दूजे पासे एक तो बाद एक होंदियां वड्डियां वारदातां, कतल दियां वारदातां जिन्हां दे विच कोई सू नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई हल नहीं। इस करके पूरा बैलेंस विगड़िया पिया पंजाब पुलिस का। इसे ते चर्चा करांगे। पुलिस तो है तफ्तीशी नहीं, आखिरकार किस तरह की होवे तफ्तीश ते किस तरह की होनी चाहिए है तफ्तीशी पुलिस की। इसे ते एक विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हां। सब तो पहला जान पछाण करा दीए साडे नाल जिहड़े खास मेहमान ने, फिर आपां अगे वधदे हां। भुपिंदर सिंह जी ने साबका डीजीपी ने महाराष्ट्र के साडे नाल जुड़े हुए ने। डॉक्टर तारा सिंह संधू साहब ने बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, विनीत जोशी साहब ने सकत्तर ने बीजेपी पंजाब के, सुखबीर बाजवा साहब सीनियर पत्रकार ने और पवन कुमार टीनू साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के। स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत के जिवें तारा सिंह जी कहा कि दो चीज़ां होंदियां ने, एक तो लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करना ते दूजे पासे जिन्ना भी क्राइम होंदा उसनूं रोकना, उसकी घोख करनी, पड़ताल करनी। भावें एक हिस्सा थोड़ा ढिला रह जाता है, आम तौर पर इल्जाम लगता रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जो गल आती है तो पुलिस हमेशा मौजूदा सरकार की बोली बोलती है। पर इत्थे दोवें चीज़ां अनबैलेंस हो चुकी हैं। विरोधी धिरां इल्जाम ला रही हैं लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, पुलिस वही कर रही है जो तुसीं कह रहे हो या तुहाडी सरकार कह रही है। दूजे पासे एक तो बाद एक वड्डियां वारदातां पंजाब दे विच होईयां ने, जेकर तुसीं नज़र पाओ तो एक भी क्लू, कोई सुराग, कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। देखो दो किस्म का क्राइम हुंदा। एक क्राइम तो है सधारण लैवल ते जिहड़ा चलदा उहदे च नशेड़ी भी विच शामिल हुंदे आ। आम तौर ते छोटे मोटे क्रिमिनल भी हुंदे आ। ठीक है जी। जे उस एंगल तो देखिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार जदों दी आई है उन्होंने बहुत वधिया कंट्रोल किया और उहदे नाल माहौल पिंडां तक जिहड़ा अगे 7 वजे तो बाद डरदे निकलदा नहीं सी कोई बाहर, हुण इस तरह दी नहीं। दूजियां है टारगेट ओरीएंटेड किलिंग। ये साडा पंजाब प्रॉब्लम का एक तजर्बा दसदा है। जिस तरह हुण लगातार RSS दे ते शिव सेना दे आगुआं नूं जिहड़ा मतलब अटैक किया गया। ये चीज़ां जिहड़ियां बहुत डूंगी तफ्तीश ते घोख दी मंग करदियां तां जो होवे वो कीती जा रही है। RSS वालियां दा डेपुटेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं मिलिया, वो कहंदे नहीं जी असीं सेंटर दी ठीक है। तारा सिंह जी मैनूं एक गल दस्सो ना, तफ्तीश तां चलदी रहे, तफ्तीश तां चलदी रहे, पर घट्टो घट्ट जड़ियां घटनावां बैक टू बैक हो रही हैं उन्हां नूं रोकण दी तां गल होवे। तफ्तीश तां एक हिस्सा है कि चलो एक कतल हो गया, उहदी तफ्तीश चल रही है, पर उसे तरह की मॉडर्न स्प्रेंडी, उसे तरह का हुलिया, उसे तरह के सारे वारदातां बैक टू बैक सारियां हो रही ने। ये अपने आप दे विच एक गंभीर संकेत दे रही ने कि जिहड़े मुलजम ने वो बेखौफ ने, उसे तरह वो टारगेट कर रहे हैं लोगों को, उसे तरीके दे नाल वो मार रहे हैं लोगों को और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं है। नहीं, पुलिस इस मामले नूं पूरा कंट्रोल मैं तुहानूं दस्सिया पंजाब दे विच कीता। अगे नूं लॉ एंड ऑर्डर की हालत जिहड़ी है बेहतर हुई है, क्राइम घटिया, पर टारगेट किलिंग अकाली भाजपा सरकार वेले भी हुई, अनसॉल्वड पईयां अजे तक, ते साडे वेले भी कुछ हुई जिन्हां दा नहीं पता लग रहा। पर जदों इन्हां ने मंग की भी सेंटर एजेंसी तो करा दो, उन्होंने उदों ही कह दिता भी ठीक है असीं सेंटर एजेंसी दे देने, क्योंकि ये किलिंग दे पिछे मोटिव कुछ होर लग रहा जिन्ना सानूं पंजाब प्रॉब्लम का तजर्बा दसदा। ठीक है, तुहाडे कहने का मतलब है कि पिछले 10 साल दे नालों बेहतर तुसीं काम कर रहे हो और जिहड़ा क्राइम का रेट है वो भी घटिया। टीनू साहब, पिछले 10 सालों दे विच तुसीं वो काम नहीं कर पाए जिहड़ी मौजूदा सरकार कर रही है। हालांकि ये गल वखरी है कि कहंदे टारगेट किलिंग्स तुहाडे वेले भी होईयां, हुण भी हो रही। देखो पहला तो हरप्रीत जी मैं ये गल कहांगा जी कि ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, अपराधिक सोच ਦੇ मानसिकता ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ
ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਲੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ। ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਰੂਲਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਵਿਨੀ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ATM ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਏ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਥਾਣਿਆਂ ਔਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2002 ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਅਨਲੀਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੋਲ 35-40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਥਾਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਛੁੱਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਕ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਗਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦ ਗਗਨੇਜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ CBI ਕੋਲ ਜੇ ਕੇਸ ਰੈਫਰਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ CBI ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 'ਚ
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਂਗਾ ਪੈਰਲਲ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਪੈਰਲਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਖੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਮਤਲਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ SGPC ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਸਰਵੋच्च ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਰਲਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਗਰਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਪਖਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖੇਲਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੜਕੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, BSP ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਖੁਦ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਛਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਵਨੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਕਾਤਲ? ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗੀ ਬੰਦਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾ। ਪਾਗੀ ਬੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਤਾਰਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਵਧੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਡਰ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ, 4 ਲੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰੇਪ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੋਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਰਡਰ, ਉਹਦਾ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 7 ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੈਡੀਕਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੈਡੀਕਲਸ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ RSS ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਿਧੂ ਜੈਨ ਲੜਕਾ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਹਾਈਟੈਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਗੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 50 ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ? ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਲੀਏ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ, 7-8 ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈ ਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ NIA ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, RSS ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, SIT ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਈਡ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਹੋਏ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਲਸ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਟੀਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 307 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਲਾ ਲਊ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਟ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਪੈਰ 'ਚ 2 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 302 ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ 307 ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਐਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਿਲ ਹੋ ਜਾਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਕੱਢ ਲਓ ਕੱਲੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ ਬਲਟੋਏ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਲੋ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਗੁੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਐ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੇਲੇ ਹਾਈਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹਾਈਟੈਕ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਣਾ ਜਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜੀ ਟੀਨੂ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਨੂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਬੋਨੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਡੋਡੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਐਸੇ ਚੋਂ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਚੋਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਐਸੇ ਚੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਦਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਕਰਨੇ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਪਲੈਨਡ ਵੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਗਰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਨਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈਟਸ ਨਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਨया ਵੈਪਨ ਕਰਨਾ, ਨਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਤੁਕਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਤੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਪੈਰਲਲ ਪੰਜ ਪੈਰਲਲ ਤਾਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਤੁਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਾ ਦਿਖੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ CCTV 'ਚ ਜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਗਰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੋਨ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਪਸ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ CBI ਵਰਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 510 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ 12-1 ਵਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਐਂਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ DGP ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ CBI ਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ CBI ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਾਂ CBI ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈਟੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਥਰੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक और फिर तो स्वागत है साडी विचार चर्चा जारी है और असी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਜਾਾਂਗੇ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਟ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ 200 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ, CBI ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੀ। CBI ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਦਬਦਬਾ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ? ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਟੀਨੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, SHO ਲਾਏ ਗਏ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਂ ਲਏ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ SHO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SSP ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਕ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 12-14 IPS ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ DGP ਲੈਵਲ ਦੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 'ਚ 12 ਤੇ 13 'ਚ 14 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਅਫਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵਿੰਗ ਜੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ATS ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ SIT ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ SIT ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੀਡ ਛਪਣਾ, ਫਰੰਟ ਪੇ ਛਪ ਜੋ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 18-19 SIT ਬਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ SIT 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋ ਅਫਸਰ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇजेस ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਣ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਕੀ MLA ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੀਵ ਅ ਸਾਈਡ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਹੈ ਅੱਜ, DGP ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਰਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਕੀ ਵਰਗੇ MLA ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ 24 ਕੇਸ 25-26 ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੁੱਥਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਬੁਰਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, VIP ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਫੋਰਸ ਨੂੰ
ਐਡੂਕੇਟ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਐਡੂਕੇਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਐਡੂਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਤਕਨੀਕ, ਪੈਸਾ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।